का क्या कहना। ओम शांति। 28 जून 25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे, निजर उन्नति पाई प्रतिदिन राति रे शोइबा पूर्व निजर चार्ट देख, चेक कर मु सारा दिन में क्या दुख देना तो। प्रश्न, महान भाग्यशाली संतान मानक भितरे क्यों बहादुरी थिब। उत्तर, जो माने महान सौभाग्यशाली संतान से माने स्त्री पुरुष एकत्र रही मध्य आत्मा भाई भाई होई रहिबे। स्त्री पुरुषर भावना रहिब नाही, से माने पक्का निश्चय बुद्धि मध्य होइथिबे। महान सौभाग्यशाली संतान माने तुरंत बुझी जाती आमे उभय ईश्वरीय विद्यार्थी, तेणु भाई भौणी होइगलु। किंतु एही बहादुरी सेतेबेले देखाई पारिब जेतेबेले निजकु आत्मा भाविब। गीत, मुखुड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति। ए कथा बाबा प्रत्येक संतान मानकु बुझाउछंती जे शोइबा समय रे निजर चार्ट को देख, मु काहाकु दुख देई नाही तो, एवं सारा दिन रे केते समय बाबा को याद करिछि। यह होछि मूल कथा। गीतरे मध्य कहउछंती, निज अंतर को देख जे मु केते तम प्रधान रो सत्य प्रधान होइछि। सारा दिन रे केते समय निजर प्रिय बाबा को मने पकाइछि। कौनसी देहधारी को मने पकाइबार नहीं। समस्त आत्मा को कुआ जाउछि, निजर पिता को मने पकाओ। एबे फेरिबाकु हेबो। केउठाकु जीव? शांति धाम को जाई पुणी नुआ दुनिया को जीवाकु हेबो। एहा तो पुराना दुनिया अटे ना। जेबे बाबा आसीबे तेबे स्वर्गर द्वार खोलिबो। एबे तुमे पिला माने जानिछ आमे संगम जुगरे अछु। यह मध्य आश्चर्यर कथा अटे जे संगम जुग को आसी ज्ञानर नौकारे बसी पुणी ओह्लाई जाउछंती। एबे तुम संगम जुगरे पुरुषोत्तम हेबा पाई आसी डंगारे बसिछ। पारी हेबा पाई पुणी एही पुराना कलिजुगी दुनियारो मन को दूरेई देबाकु हेबो। एही शरीर द्वारा केवल अभिनय करिबाकु पड़िबो। एबे हमको बहुत खुशी रे फेरी जीवाकु हेबो। मनुष्य मुक्ति पाई केते मुंड पिटुछंती, किंतु मुक्ति जीवन मुक्तिर अर्थ बुझु नांती। शास्त्रर अक्षर केवल शुणुछंती, किंतु सही मुक्ति जीवन मुक्ति कण किए देउछंती, केबे देउछंती, ए कथा काहाकू जणा नहीं। तुमे पिला माने जानिछ बाबा आछंती मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति देवा पाई। ता मध्य थरे नुहे, अनेक थर देइछंती। अगणित थर तुमे मुक्तिरु जीवन मुक्ति को पुणी जीवन बंधन को आसीछ। तुमे एबे बुझुछ जे आमे हेउछु आत्मा। बाबा हमको बहुत शिक्षा देउछंती। तुमे भक्ति मार्ग रे दुख रे मने पकाउथिल, किंतु तांकु चिन्हि नथिल। एबे मु तुमको निजर परिचय देउछि जे किपरि मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेब। ए जन्मर वर्तमान पर्यंत केते विकर्म होइछि ताहा निजर चार्ट रखिबा द्वारा जना पड़िबो। जो माने सेबारे लागी रही थांती सेमानकु जना पड़ी थाए। पिला मानंकु सेबार शौक रही थाए। परस्पर मध्यरे मिलीमिशी विचार करी सेवा करिबा पाई प्रस्तुत होई थांती। मनुष्य मानंकर जीवन को हीरा तुल्य करिबा पाई सेबारे लागी जाती। यह केते पुण्यर कार्य। एथिरे खर्च आदि कौनसी कथा नहीं। केवल हीरा तुल्य हेबा पाई बाबा को मने पकाइबाकु हेब। पुखराज परी, सब्ज परी इत्यादि जो सबु नाम रहिछि ताहा तुम मानंकर नाम अटे। जेते याद रे रहिबो सेते हीरा तुल्य होई जीवो। केही माणिक सदृश, केही पुखराज सदृश। 9 रत्न रहिछि ना। कौनसी खराब ग्रह चलिले 9 रत्नर मुदी पिंधितांती। भक्ति मार्ग रे बहुत पथी उपचार करा जाई थाए। एठारे समस्त धर्मावलंबी मानक पाई गोटिए मात्र पथी। मनमना भव काहेकि ना ईश्वर एक अटंती।
ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ଅଥବା ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର। ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ମୋର କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହୁନାହିଁ? ସାରା ଦିନରେ ଏତେ କମ୍ ୟାଦ କାହିଁକି ରହୁଛି? ଯଦି ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗୀ ହେବା, ତେବେ କାହିଁକି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖି ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବା? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ 2-4 ଦିନ ଚାର୍ଟ ରଖି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ପୁରୁଣା କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗ ବଦଳି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ସେହି ନିରାକାର ବାବା ଯିଏକି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥିଲେ ହିଁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କାହିଁକି ହୋଇଛ? ନିଶ୍ଚୟର ସହ ହୋଇଛ ନା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସଂଶୟ ଆସୁଛି? ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକା ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସ୍ମୃତି ରହେ ନାହିଁ। ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଅଟୁ, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ଏହି ବାହାଦୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବ। ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ଏବେ ଏହି ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ କଥା ହେବ ସେତିକି ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଚଳଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେଉଛି ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ନିଜକୁ ଅଭିନେତା ଭାବୁଛ। ଆଗରୁ ଏହିପରି ଭାବୁ ନଥିଲ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଘୃଣା ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବେହେଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ। ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମେଧାବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଖିଆଲ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତାଙ୍କର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତାହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ସମାଚାର ତ ଆସୁଛି ନା? ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ଭଳି
ଚଳଣି ଏବଂ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ତ ଦେଖ କେତେ ସେବା କରୁଛ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସିଏ ଆତ୍ମା ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାସ୍ ନହେଲେ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ମୁଁ କେଉଁ ପଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ନିଜ ପଦର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲ, ପୁଣି ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଡବଲ ମୁକୁଟ ଡବଲ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16,108ର ବଡ଼ ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପଦର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଯେପରି ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିବ, ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତ କିଛି ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନାହିଁ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଚାର୍ଟ ରଖ, ଏପରି କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଥିଲେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରହୁ, ଭଲେ ପୁରା ଗ୍ରୁପର ଏକତ୍ର ଫଟୋ ରହୁ। ପାର୍ଟି ନେଇ ଆସୁଛ ନା, ପୁଣି ସେଥିରେ ତାରିଖ, ଫଟୋର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଦି ସବୁ ଲାଗି ରହୁ। ପୁଣି ବାବା ବତାଇବେ କିଏ ତଳକୁ ଖସିଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ତ ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି କହିବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାୟା ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖବରଦାର ରୁହ। ମାୟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଧରି ନେଇଯାଉଛି। କାହାର ନାମ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବି ଦେଖ ନାହିଁ କି ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଇ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ ଏବଂ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆଖି ତଳକୁ କରି କାହା ସହିତ କଥା ହେବ। ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କବରସ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା? ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ବୁଝାଉଛ, ତେବେ 1000 ଥର ତୁମ ମୁଖରୁ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଫାଇଦା ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏହାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ବାବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିଚାଲ। ସାରାଦିନ ବାବା ବାବା କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କଥାରେ ଅନ୍ୟ ନ ରହୁ ବୁଦ୍ଧି। ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏହା। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣ, ଏଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଏହି 84 ଚକ୍ର ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ବୁଝାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ କହିପାର ମୁଁ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଡାକୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ କେହି କମ୍ କେହି ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହା କହିବାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ହେଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଆର ଖୋଲୁଛି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ। ଯେପରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ ପାଇଁ ପାଠଶାଳା ରହିଛି। ଚିତ୍ର ଲାଗିଥିଲେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ।
चेष्टा कर आमे आमर पाठशाला को किपरि चित्रशाला करिबु। आकर्षक हेले मनुष्य आसिबे। वैकुंठ को जीवार रास्ता तो एक सेकेंड रे बुझिबार रास्ता। बाबा कहउचंती तम प्रधान आत्मा वैकुंठ को जाई परिबे नाही। नुआ दुनिया को जीवा पाई सत्व प्रदान हेबाकू पड़िबो। एथिरे कोनोसी खर्च नाही ना कोनोसी मंदिर अथवा चर्च को जीवार आवश्यकता रहिछि। याद करी करी पवित्र होई सीधा शांति धाम को चली जीवो। मु ग्यारंटी देउछि तुमे एपरि कले अपवित्र रु पवित्र होई पारिबो। गोला चित्र रे बड़ गेट रहिबा उचित। स्वर्गर गेट किपरि खोलुछि केते परिष्कार भावरे रहिछि। नरकर गेट बंद हेबाकू जाउछि। स्वर्गरे नरकर नाम रहिबो नाही। कृष्ण को केते स्मरण करूछंती किंतु ए कथा काहाकू जणा नाही जे केबे आसुछंती किछि हेले जानि नाहांती। बाबा को ही जानि नाहांती। भगवान आमको पुनर्बार राजयोग शिखाउछंती। ए कथा स्मृति रहिले मध्य केते खुशी रहइबो। ए खुशी मध्य रहु जे मु गॉड फादरली स्टूडेंट अथवा ईश्वरीय विद्यार्थी अटे यह भूलिबा अनुचित। अच्छा मिठे मिठे शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। एक सारा दिन मुखरु बाबा बाबा शब्द बाहरु थाउ। प्रदर्शनी आदि बुझाइबा समय मुखरु अति कम रे 1000 थर बाबा बाबा शब्द बाहरिबा उचित। दुई एही आखि द्वारा सबु किछि देखुथिले मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति ही रही थाउ। परस्पर मध्य कथबार्ता हेबा समय तृतीय नेत्र द्वारा आत्मा को एवं आत्मार पिता को देखिबार अभ्यास करबाकू हेबो। वरदान प्रत्येक सेकेंड एवं संकल्प को अमूल्य रीति रे व्यतीत करुथिबा अमूल्य रतन भव। संगम जुगरे गोटिए सेकेंडर मध्य बहुत अधिक मूल्य रही। जेपरि गोटिएर लक्ष्य गुणा प्रारब्ध जमा होउछि सेहीपरि जदि गोटिए सेकेंड मध्य व्यर्थरे नष्ट होउछि तेबे लक्ष्य गुणा जमा व्यर्थरे चली जाउछि। सेथिपई समय उपरे जदि सेतिकी ध्यान देबो तेबे अवहेला पणिया समाप्त होइजिबो। एबे तो केही तुमठारो हिसाब नेलावाला नाहंती किंतु आउ अल्प समय परे पश्चाताप करबाकू पड़िबो काहेकिना वर्तमान समयर मूल्य बहुत अधिक अटे। तेणु जो माने निजर प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक संकल्प को अमूल्य रीति रे व्यतीत करि थांती सेही माने ही अमूल्य रत्न होई थांती। स्लोगान जो माने सर्वदा जोगयुक्त अटंती से माने सर्वदा सहयोगर अनुभव करिबा सहित विजय होई जाइतांती। ओम शांति। हमने